भादोए भरम भुलाणियाँ, दूजै लगा हेत, लख शिंगार बनाया, कारज नाही केत। जित दिन दे बिनससी, तित वेलै कैसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम, किसै ना देनी भेत। छड्ड खड़ोते खिने माहे, जिन स्यों लगा हेत। हाथ मरोड़ै तन कंपे, स्याहों होआ सेत। जिहा बीजै सो लुणै, कर्मा संधड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहित प्रभ देत। से भादोए नरक ना पाइयै, गुर रखण वाला हेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी 12 महा जो राग माझ दे विच है, जिस दी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। तो इस लड़ी के तहत अज आपां 12 माह बाणी का 7 नंबर शब्द जिहड़ा है उसका पाठ बड़े प्यार नाल सरवण कीता है। जे आपां इंज कह लीए कि देसी महीना भादों, इस शब्द की वरतों करदियां होइयां गुरुदेव जी ने जो सन उपदेश सुनेहा दिता है, उसकी आपां रल मिल के विचार सांझी करनी है। ये गुरुदेव जी का सब तो वड्डा साडी जिंदगी दे विच परोपकार है। जे असीं ये कहीए कि गुरु साहब जी ने साडी जिंदगी सब तो वड्डा परोपकार किहड़ा कीता, ते आपां कहांगे ये गुरबाणी का एडा वड्डा खजाना देना, इन्नियां अमूलक विचारां देनियां कि जिन्हां विचारां नूं असीं अपनी जिंदगी विच लागू करके अपनी जिंदगी की मैल बाहर कढ के अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत कर सकते हाँ। ये बड़ा वड्डा परोपकार किया गुरुदेव ने सानूं। नहीं तो मनुखता अज विचारां करके गंदली होने करके उहदी सोच है, सोच एक बड़ी वड्डी चीज़ है। सोच चंगी माड़ी, माड़ी सोच होवे ते मनुख माड़े बने जाता है, चंगी सोच होवे ते मनुख चंगे बने जाता है। वास्तव में इंज भी कह लीए कि सोच इंसान की शख्सियत नूं घड़दी है। सोच नूं इंज भी कहा गया है कि जे तुहाडे पैर विच कंडा है, तुहानूं अगे तुर नहीं दिंदा जदों तक तुसीं उस कंडे नूं कढ नहीं लैंदे। माड़ी सोच इंसान नूं विकास नहीं करन दिंदी, अगे नहीं वधन दिंदी। कई बारी बहुत जगह ते ऐसा भी वेखण चाहुंदा है कि मनुख मंजिल ते पहुँचदियां पहुँचदियां अपनी घटिया सोच करके उत्थों फिर डिग पैंदा है। तो सोच बारे बाणी ने बहुत प्यारे बचन भी कहे ने। जदों असीं भगत रविदास जी का बचन पढ़ते हैं, मेरी संगत पोच, सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता। क्योंकि वेखो सोच तो अगे कर्म बनते हैं, कर्म तो हौली हौली अगे आदतां बन जांदियां ने। तो बड़ा वड्डा परोपकार किया सतगुर ने साडे ते, सानूं एडा वड्डा गुरबाणी का खजाना बख्शिश किया है। ये शब्द 134 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सुभाईमान है। साध संगत जी, गुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने, नानक प्रभ शरणागति। हे नानक, ਜਿਹੜੇ जीव ਜਿਹੜੇ व्यक्ति प्रभु की शरण का आसरा लेंदे हन, ਜਿਹੜੇ प्रभु की शरण आ जाते हैं, ये गल आपां बार बार दोहरा चुके हैं कि जदों वो परमात्मा व्यापक है तो वो चरण वो शरण भी व्यापक है। यानी कि मालक जी मेरे अंदर बैठा है तो वो चरण शरण भी मेरे अंदर ने। इंज भी कह सकते हाँ आपां कि गुरु की सिक्ख्या, गुरु का उपदेश शब्द, इनू बाणी च चरण आख्या है, शरण आख्या है। जदों असीं गुरु रामदास महाराज जी के मुबारक वचन पढ़ते हैं, अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। ये एक समर्पण वाली भावना होंदी है भी जदों मैं हो ही तेरा गया, मैनू रख ला जां मार दे, ये हुण जीवन तेरा है।
तो पातशाह इत्थे कहंदे ने नानक प्रभ शरणागति, हे नानक हे नानक ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਹਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਹਾਜ਼। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਚਰਨ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼, ਹੁਣ ਚਰਨ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ਬਦ, ਜਹਾਜ਼ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਭਾਦੋਏ, ਭਾਦੋਏ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ, ਸਵਰਗ, ਬਿਸਤ, ਦੋਜਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਿਸਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਿਸਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਸਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਰਾਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਂਡ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੱਜ 3.5 ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੰਨ ਤੱਗ ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਬੱਗ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਭਾਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਏ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਾ ਸੋਂ ਪੇਡਾ ਗੜਕਾਵੇਂ, ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਂਦੇ, ਸਬੂਤਾ ਰੁੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਂਡ ਨਾ ਕੱਢਤੇ। ਕਾਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਂਡ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਾਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਕ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਤੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ,
ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਜੰਮ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟਕਰਾਅ ਭਲਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਹਦਾ? ਆਹ ਟਕਰਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜੰਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਰਕ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਜੰਮ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੂੰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮਨਾ, ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੂਤ, ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਆਗੇ ਜੰਮ ਦਲ, ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਕਹਿ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਥਲ ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਕਹਿਤਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਜੰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਜੰਮ, ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਹੈ, ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਬਿਸਤ ਦੋਜਕ। ਤੂੰ ਬਿਸਤ ਦੋਜਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੜੇ ਏਮ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ, ਤੂੰ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ, ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਫਲ ਕਿਰਸਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਈਮਾਨ ਜਮਾਇਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਬਿਸਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਏਮ ਜਾਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਸਤ ਤੇ ਦੋਜਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਬਿਸਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਸਤ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਦੋਜਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਾਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਨਿਵਰੈ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬੈਰਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ, ਕਹਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ, ਕਹਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ, ਸੇ ਭਾਦੋ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਹਿਤੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਉਹ 'ਚ ਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਹਿਤ ਹਰ ਨਾਵ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਹਿਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਵ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤ ਬਿਧ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤ ਬਿਧ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ।
इत्थे सवाल करेंगे सतगुर बोहित हर नाम है, हरि का नाम सतगुर बोहित हर नाम है। कहते कित बिध, एक क्वेश्चन मार के, कित बिध चढ़िया जाए, कोई शरत है? कहते हाँ जी हैगी है। कहते सतगुर के भाणे जो चले विच बोहित बैठा है। जिहड़ा सतगुर के भाणे च तुरदा है, सतगुर की मर्जी अनुसार तुरदा है, विच बोहित बैठा है। समझ लो गुरु की सिक्ख्या अनुसार तुरन वाला जहाज च ही बैठा है। हुण दस्यो भला किन्ने जहाज च बैठे इस मुताबक साढ़े तो गुरु जहाज सफ़र करना चाहते नहीं, गुरु की मर्जी मुताबक तो तुरदे ही नहीं। जे गुरु की मर्जी मुताबक तुरना होंदा तो गुरु की बाणी पढ़ते सुनते समझते विचारते ना, तुरदे तो असीं मर्जियां तांत्रिकां ज्योतिषियां पांधियां सियाणियां संतां बाबां सो कड़ ब्रह्म ज्ञानियों की मर्जी नाल गुरु तक तो पहुँचते नहीं। असीं इत्थे कहता सतगुर बोहित हर नाम है, कित बिध चढ़िया जाए। तो पातशाह कहते सतगुर के भाणे जो चले विच बोहित बैठा है। धन धन वड भागी नानका जिन्हां सतगुर लै मिलाए। वो वड्डियां भागां वाले ने जिन्हां सतगुर ने मिला लिया तो परमेश्वर के इन्हां चरण रूपी जहाज दे विच वो सफ़र कर रहे हैं। यानी कि गुरु की सिक्ख्या, गुरु का उपदेश, गुरु की विचार ही परमेश्वर के नाम का जहाज है। उस जहाज सफ़र करने का अर्थ है सतगुर के भाणे जो चले। गुरु के भाणे जिवें जहाज में सफ़र कर रहे कंडीशन है टिकट लैनी पैनी है, इत्थे गुरु के भाणे विच तुरना ही गुरु के जहाज में चढ़ना तो सफ़र करना है। फिर भादों फिर वो बंदे नरक ना पाइए, से भादों नरक ना पाइए गुर रखण वाला हेत। तो पातशाह जी कहते हैं फिर वो नरक वाला जीवन नहीं जिउंदे, क्योंकि गुरु ने उन्होंने माड़े कामां तो बचा लिया। पातशाह अगे कहते हैं भादों महीने द्वारा ये उपदेश दे रहे हैं। भरम भुलाणियां, हुण वेखो महाराज जी ने समझाउण दा एक तरीका, इक्के शब्द विच हमेशा दो गल्लां करदे आ। एक वो जीव जिहड़ा हुक्म च तुरदा है, एक वो जीव जिहड़ा हुक्म च नहीं तुरदा। जे वो दुख की गल करदे आ नाल सुख वाला पासा भी दसदे आ, जे वो उद्यम वाला पासा दसदे तो नाल आलस वाला पासा भी दसदे भी जे तू आलसी रहेगा तो आ नुकसान है, उद्यमी होएगा तो आ फायदा होएगा। इदे महाराज इत्थे कहते भी जे तो तू गुरु दे इस नाम जहाज सफ़र करेगा फिर तो नरकों तो बच जाएगा, क्योंकि गुरु रखण वाला हेत। क्योंकि गुर जहाज खेवट गुर बिन तरे ना कोई। गुरु आप ही जहाज है तो मलाह भी आप ही है, चलाउण वाला उन्होंने जिन्हों आप कैप्टन कह सकते हैं, कप्तान कह सकते हैं, वो चलाउण वाला भी आप है, ड्राइव करने वाला भी आप है। यानी कि वो पायलट भी आप है। जे प्लेन की गल करिए पायलट भी आप है, जहाज भी आप है। कंडीशन वो पूरियां करनियां पैणगियां भी सतगुर के भाणे जो चले विच बोहित बैठा है। तो इत्थे पातशाह जी कहते हैं भादों भरम भुलाणियां, जिहड़ियां जीव इस्त्रियां भरम विच भुलियां होईयां ने, यानी कि पुछी जांदियां अजे जहाज बारे पुछी जांदियां ने, भरम च पईयां होईयां, कदी ऐ नूं तुर पैंदियां कदी ऐ नूं तुर पैंदियां। कह लगे भादों भरम भुलाणियां दूजे लगा एत। वो जहाज वाले बन्ने आउंदियां ही नहीं, गुरु की सिक्ख्या लैण वाले बन्ने तुरन नूं तैयार ही नहीं, दूजे लगा एत। जिवें आपां आसा की वार च पढ़िया सी, सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्नी नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे, दूजे लगा हेत। इत्थे आ गया दूजे लगा हेत, उत्थे क्या खसम छोड़ दूजे लगे, डुबे से बन जा रहा। सतगुरु है बोहे था, आगे नहीं कर सतगुरु जहाज है, पर नाल कहता विरले किने विचारिया कर किरपा पार उतारिया। पातशाह कहते ने भादों भरम भुलाणियां, भादों महीने राही सिक्ख्या दिंदे ने भरम विच भुलियां होईयां ने वो जीव इस्त्रियां दूजे लगा हेत। उन्होंने भेद भी दूजे नाल लग गया, एक नूं छड्ड बैठियां, एक नालों सांझ टुट गई। उन्हों की हालत फिर ऐसी बन गई भी वो काऊ कपूर, जिमें काऊ कपूर ने चखी दुर्गंध सिखावे, उन्हों की हालत फिर यह बन गई भी जिमें एक दर ते रहना ही नहीं, एक थां ते टिकना ही नहीं, वो छड्ड के बैठे ने, वो थां थां ते भटक रही ने। फिर वो तरज अरे एक टेक तू लाह बिडानी आस, नानक नाम ध्याईए कारज आवे रास। यानी कि वो एक तो भरोसा नहीं रहा, एक तो विश्वास नहीं रहा, दूजे लगा हेत। खसम नूं छड्ड के, खसम सच है उन्होंने छड्ड के झूठ नाल हेत लग गया, बेईमानियां ठगियां नाल, इहदे नाल हेत करन करके भरम विच भुल गई। फिर इन्हां दी हालत दस रहे मारे कहते लख शिंगार बनाया। इहो जिहियां जीव इस्त्रियां लखां शिंगार बना लैण, कारज ना ही केत महाराज कहते हैं।
ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਏ? ਮੰਨ ਲਓ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਰ ਹੈ ਤੇ ਮੱਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਪ ਤਪ, ਚਲੀਏ ਕੱਟਣੇ, ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੀ ਕੇਤ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੀ ਕੇਤ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਰਤ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸ ਅਰਥ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਲਿਓ ਸੁਹਾਗਨ ਥੂਕ ਮੁਖ ਪਈਆ। ਥੂਕ ਮੁਖ ਪਈਆ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੁਹਾਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੂਕ ਮੁਖ ਪਈਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਥੁੱਕ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗਲਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰ ਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ। 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 9 ਨੂੰ ਦਾਜ ਬਦਲੇ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਲੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਘਰ ਛੇਤੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੈਗ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸਹੁਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਵਕਾਲਤ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਿਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ, ਭਾਵਕ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਏ ਲਾਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ, ਜੇ ਸੁਰਮਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਹ ਪਾ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ, ਭੈ ਦਾ ਪਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਵਾਪਰ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਵੀ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਵੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਰਜਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੰਗਿਆਈ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਮੁੱਕੀ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਐ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨੇ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਰੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰੋ ਪਾਠ, ਪਰ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਸੱਸ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਘਰ 'ਚ 9 ਸੱਸ 2 ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਨੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ 2 ਪਿਆਜ਼ ਛਿੱਲ ਦੇਵਾਂ, ਲਾਗੇ 2 ਆਲੂ ਚੀਰ ਦਿਆਂ, ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਪੋਥੀ ਉਦੋਂ ਚੱਕਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਦੋਵੇਂ ਨੌ ਸੱਸ। ਜੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੰਡਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਤਰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ? ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਲੀਆਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਤੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ। ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਦਲਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਈ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਆਦਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਤੋ ਖੈਰ, ਪਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੇਤ। ਕੇਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਕਾਰਜ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਨ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ। ਅਦਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੇਤ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਤ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਜਾ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਬਿਨਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੈਥ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭੂਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦੇਹ ਜਿੱਦਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਖੇਰੂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਮ ਵਿਪਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਮੇਤ ਸੰਪਰਦਾਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਭੂਤ ਹੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਹਦਾ? ਪਤੀ ਦਾ, ਸੱਸ ਦਾ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੌਦੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਭੂਤ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ, ਦੇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਨਸ ਗਈ? ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੰਖੇਰੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਿਚਰ ਵਸੇ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਦ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧੰਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਖਾਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਨੇ ਦੂਤ ਜਮ। ਕਿਹੜੇ ਦੂਤ ਹੋਣ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨਚਾਈ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ, ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਲੈ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਤਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਤਾ, ਫੁਰ ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਬੱਚੇ ਮਾਰਤੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ, ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ। ਇਹੋ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨਿਜਰ ਬਾਜੈ, ਕਾਇਆ ਡੁੱਬੈ ਕੇਸਵਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੇ 'ਚ ਫਸਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ,
ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ, ਸੂਟਕੇਸ ਫੜ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਦਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਲਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਦੇ, ਆਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ। ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਕੁੱਲ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਟੱਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 76 ਰੋਟੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਵਿਕਰੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਵਾਹ, ਲਾਲਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਲੈ ਤੇ ਆਇਆ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੇ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਅਤ ਨਿਜਰ ਬਾਜੇ ਕਾਇਆ ਡੂਬੇ ਕੇਸਵਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰਗ ਬੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬਿਠਲਾ, ਅਨਲ ਬੇੜਾ ਹੋਂ ਖੇਵ ਨਾ ਛਾਕੂ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਇਸ ਝੱਖੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਠਲਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਦੂਤ ਜੰਮ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੰਖੇਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਤ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਚਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਚਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਚਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਦੂਤ ਜੰਮ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਭੇਤ, ਕਿਸੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਭੇਤ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਭੇਤ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਤ, ਵਕਾਰ। ਇਹ ਦੂਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀਂਦੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੜ ਚਲਾਣ ਦੂਤ ਜਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਏ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਲੈਣ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਤ ਲੈਣ ਆਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੂਤ, ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਕੜ ਚਲਾਣ ਦੂਤ ਜਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਦੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦੂਤ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਫਲਾਣੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੜਿਆਂ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਜੂੰਦਿਆਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਖੈਰ, ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਦੂਤ ਜਾਮ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ? ਵਕਾਰ। ਵਕਾਰ ਦੂਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖੇਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਛੱਡ ਖਲੋਤੇ ਖੇਨੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਨਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹੇਤ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਛੱਡ ਖਲੋਤੇ ਖੇਨੇ ਮਾਹੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਛਡਾ ਲੈਣਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਨਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦਾ ਹੇਤ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਾ। ਅੱਛਾ, ਹੱਥ ਕੌਣ ਮਰੋੜਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੱਥ ਮਰੋੜਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਬਿਨਸਦੀ ਹੈ, ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਰੋੜਦਾ। ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢੁਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਮਰੋੜਦਾ। ਕਦੋਂ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਮਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਝੁਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਾ 70,000 ਤਨਖਾਹ, 5,000 ਬਦਲੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਖਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਾਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦਾਜ ਬਦਲੇ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਹਾਰ ਗਈ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੇ ਭਲਾ, ਉਹਦਾ ਸੱਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਲਦੀ, ਪਤੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਵੇਖੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਪਤਨੀਆਂ ਹੱਥ ਮਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਸਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਾ, ਹੱਥ ਮਰੋੜਦੇ। ਤਨ ਕੱਪੈ, ਤਨ ਕੰਪੈ, ਤਨ ਕੰਬਦਾ। ਤਨ ਕਦੋਂ ਕੰਬਦਾ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੰਬਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਭਲਿਓ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਮਰੋੜਾ, ਤਨ ਕੰਪੈ। ਤਨ ਕਦੋਂ ਕੰਬਦਾ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੱਥ ਐਂ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਾ, ਤਨ ਕੰਪੈ। ਸਿਆਹ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਸਿਆਹ ਹੋਆ ਸੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿਆਹ ਹੋਆ, ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਚਿੱਟਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਖਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਪੀਲਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਆ? ਬਸ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਣ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਧਾਣੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਭਵਾਂਡਣੀ ਭੌਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮੇਕਅਪ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ। ਪਰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੁੱਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਕਣਾ। ਹੁਣ ਨਨਾਣ ਪੇਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਟਣਾ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੰਪੇ। ਤਨ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੰਪੈ। ਸਿਆਹ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਲੂਣੇ। ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਪਾਈ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ ਬਿਓਰ ਲਾ ਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਲੂਣਾ। ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ
ਖੇਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ, ਸੰਧੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਜੋ ਕਰਮ ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ। हे ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਕਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 134 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਕੱਲੀ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੱਲੀ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਭੂਤ ਬਣਦਾ। ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰੱਧ ਗਏ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝੀਏ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕੰਪੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਸੇ ਭਾਦੋ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਆਓ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸੁਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਨ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਲਾ ਸੱਚ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਬਣ ਸਕੇ, ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।